Okay, today we can learn about how to draw a ledger. Okay, then first of all we want to know what is a ledger. A ledger is a collection of all the accounts debited or credited in general journal or in very special journals. അതായത് നമ്മൾ ജേണലിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ക്രൊണോളജിക്കലി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ജേണലൈസ് ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ ജേണലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലെഡ്ജറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പോൾ ലെഡ്ജറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിമിലർ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, അല്ലേ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സെയിം ക്യാരക്ടർ ഓർ ദ സിമിലർ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വി ആർ പുട്ടിങ് ഇൻ വൺ ഹെഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലെഡ്ജർ. അപ്പോൾ ലെഡ്ജറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും എടുത്തിട്ട് ആ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഐറ്റംസിന്, സിമിലർ നേച്ചറുള്ള ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ അണ്ടർ വൺ ഹെഡിൽ എഴുതുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ലെഡ്ജർ. സോ ലെഡ്ജർ ഈസ് the main book of the books of accounts, or it is otherwise known as it is the principal book. Three terms are generally used for mentioning ledger. That is, it is a principal book, it is the main book, or it is a secondary book. Because journal is the primary book, so ledger is a secondary book. So we can draw a ledger account by using this format. A ledger account has T-shaped format. A ledger account has T-shaped format, and the left side of the account is known as debit side, and the right side of the account is known as credit side. Therefore, a ledger account has two sides, that is debit side and credit side. All debits are to be recorded on the left side. All debit transactions are recorded in debit side, and all credit transactions are recorded in credit side. So we have debit side and credit side. On each side we have date column, date, second column particulars. We are in particular column we are posting actually the journal entries. Then here also journal folio. Here we are writing journal folio, that is journal folio. Journal folio means the page number of the journal in which this particular journal entries are recorded. That is, in ledger accounts we are showing journal. This is a format of an account. Here we are writing the heading, which account, that is here the format only, that's why I am writing account. On debit side date column, particulars JF column, and here the amount column. And on credit side same columns are here, date, particulars, JF, and amount column. This is the simple format of a ledger account. A ledger account has two sides, debit side and credit side. On each side so many columns are there. First column date column, particulars, JF, amount, date, particulars, JF, amount. Now we can draw a journal by using this following transactions. 1st January 2019, 1/1/2019 started business with cash rupees 10,000. What is the journal entry? Here we are drawing the journal for these transactions. Journal, what is the format? Journal, date, particulars, LF, that is ledger folio. This particular journal entries are posted in which journal? Which ledger? That is ledger folio. In journal we are showing ledger folio. In ledger we are showing journal folio. Here the debit amount, here the credit amount. This is the format of a journal. Okay, the first transaction, started business
started business. Started business with cash rupees 10,000. Started business with the cash rupees 10,000. What are the two aspects? Cash and capital. Cash was increased. Therefore, we are debiting cash account. Therefore, we are writing the journal entry on 1/1/2019. What is the journal entry? Cash account debtor, because cash was increased. Cash is an asset. So, increasing asset, we are putting debit. That is cash account debtor. Capital account. Capital is a liability. The capital is increased. That means liability is increased. When liability is increased, we are putting credit. Cash account, debtor, capital account. What is the amount? 10,000. Here also, in credit also 10,000. What is the narration? Started business with the cash. Started business with the cash. First journal entry is over. First entry, what is the transaction? Started business with the cash rupees 10,000. The cash and capital is there. Cash is an asset. Asset increase. Therefore, we are giving debit. Capital is a liability. Liability is increased. Therefore, we are giving credit to capital account. Therefore, the entry cash account debtor 10,000. Capital account 10,000. What is the narration? Started business with the cash. On second transaction, on second day, some bought furniture rupees 4,000. A furniture was bought by giving cash rupees 4,000. Therefore, two aspects are there: furniture and cash. Furniture is an asset. Furniture of asset is increased, and the cash is also in the form of an asset. That cash asset is decreased. Therefore, the journal entry 2/1/2019. What is the entry? Furniture account debtor. Furniture account debtor. Furniture account debtor. Cash account. Furniture account debtor. Cash account. What is the amount? 4,000 rupees. Furniture account debtor. Cash account. What is the amount? 4,000 rupees. Write the narration. Bought furniture. Write narration. Bought furniture. Bought furniture. Then put a straight line on particular column, then only an entry will be completed. Then on moving to the third transaction, 3/1/2019, purchased goods. Purchased goods for rupees 5,000. Purchased goods. We are whenever we are buying some goods, name is not mentioned. We are putting all these items in the purchases account. Therefore, purchases is a direct expense. Expenses increase here, we are debiting. When expenses is increased, we are debiting, and the cash, we are buying certain goods that is worth rupees 5,000 is purchased by paying cash. Therefore, the cash, the asset of the cash, asset position was decreased. Therefore, cash is reduced. Therefore, cash, we are giving credit to cash account. Furniture account, purchases account debtor. Purchases account debtor. Purchases account debtor. What is the credit account? Cash account. Purchases account debtor. Cash account. What is the amount? 5,000. Purchases account debtor. Cash account 5,000. What is the narration? Purchased goods. Purchased goods. Purchased goods for cash. Purchased goods for cash. Then drawing a straight line also here. So 3 transactions are there. From these transactions, we can draw a ledger account. Okay, let us draw a ledger. Let us draw some ledgers. Not a ledger, some ledger accounts are prepared by using this example. That is started business with the cash. What is the entry? Cash account debtor, capital account. Then bought furniture. Furniture account debtor, cash account. Purchased goods for rupees 5,000. Purchases account debtor, cash account 5,000.
ദ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ഐറ്റം നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഹിയർ വി ആർ യൂസിങ് ബൈ. ഓൺ ഡെബിറ്റിൽ വി ആർ യൂസിങ് ബൈ, ഓൺ ക്രെഡിറ്റിൽ വി ആർ യൂസിങ് ടു. ഉണ്ടോ? ഈ 2 സാധനങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ജേണൽ എൻട്രീസ് ആക്ച്വലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ വേയിലാണെങ്കിൽ ബൈയും ടൂവും ഇട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രീസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം ഇൻ മോഡേൺ ടൈംസ് most of the accountants or most of the teachers are not using because in modern way this is not necessary to write by or to on each entry. So we are avoiding this one. I am here putting these 2 words because it is easy to draw ledger accounts from journal entries. So by debit ഉള്ളതിനെല്ലാം ബൈ കൊടുക്കുക, ക്രെഡിറ്റിൽ വന്നതിനെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക, 2 കൊടുക്കുക. ഉണ്ടോ? ഡെബിറ്റിലുള്ളതിനെല്ലാം ബൈ കൊടുത്തു, ക്രെഡിറ്റിനുള്ളതിനെല്ലാം 2 കൊടുത്തു. അപ്പോഴാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രീസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നോക്കേണ്ടത് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വന്നത് എത്രണ്ണം ഉണ്ട്. ഇത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്, ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട്, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്, പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട്, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്. അപ്പം ഈ 3 ജേണൽ എൻട്രീസിലും ദ കോമൺ ഐറ്റം ഈസ് ക്യാഷ്. therefore we need a cash account. Then capital account, only one capital account is there. Furniture account, only one furniture account is there. Purchases, one purchases account is there. So we want to draw 4 ledger accounts. We want to draw 4 ledger accounts. That is, first one cash account, first one is cash account, second one capital account, third one furniture account, and fourth one purchases account. Firstly, we want to draw the cash ledgers like this, because we are already know that how to draw a ledger account from the format. Ledger account, first of all cash account, second one capital account, and third one furniture account, and fourth one. So I am representing this is a purchases account. This is as purchases account, because 4 accounts are drawn here. First one cash account, second one capital account, third one furniture account, and fourth one purchases account. The first, second, third, and fourth. 4 entries, because 3 entries are here. 3 entries cash ഒരു കോമൺ ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് ക്യാഷിന് ഒറ്റ അക്കൗണ്ട് മാത്രം മതി. ബാക്കിയെല്ലാം സിംഗിൾ സെപ്പറേറ്റ് ഐറ്റംസ് ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് സെപ്പറേറ്റ് വൺ, furniture and purchases. Therefore we want to draw these 4 ledger accounts for these 3 transactions. Okay, ഇനി ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് എടുക്കുമ്പം ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സിന് എന്തുണ്ട്, ടി ഷേപ്ഡ് ഫോർമാറ്റ് ഈസ് ദെയർ. ടി ഷേപ്ഡ് ഫോർമാറ്റ് ഓൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്രെഡിറ്റ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ്. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് വി ആർ നോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റിങ് എഗെയിൻ എസ് ക്യാഷ്. സോ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ഹിയർ എസ് ഡേറ്റ് 1/1/2019. വാട്ട് ഈസ് ദ ഐറ്റം? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ to capital account. Amount is 10,000. Amount is 10,000. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെഡ്ജറിലേക്ക് എന്തിനെ മാത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു? ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഇനി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ഡെബിറ്റ് എഴുതി ഒരു ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ട്? ഡെബിറ്റും ഉണ്ട്. therefore in capital account we are showing the credit item അല്ലേ. we are showing here ബൈ ഐറ്റംസ് എഴുതുന്നത് ക്രെഡിറ്റിലാണ്. 1/1/2019. here we are writing as cash account. we are writing the item as cash account. amount is 10,000. So first entry is posted there. So what is the entry? Cash account debtor capital account. ബൈ ക്യാഷിനെ നമ്മൾ എന്തെവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു? ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ബൈ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു. ഇവിടെ ബൈ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഇസ് നോ നീഡ്. വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി, നിർബന്ധമില്ല.
എഴുതാൻ എളുപ്പമുണ്ട്, എഴുതാതിരിക്കാം, ആസ് യുവർ ചോയ്സ്. അപ്പോൾ ബൈ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതി 10,000, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനാണെങ്കിലോ ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതി 10,000. ഇനി എൻട്രി വായിക്കുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് 10,000. ഹിയർ ആണെങ്കിലോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്ററാണ് അല്ലേ, ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബൈ വന്നാൽ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ ബാലൻസ്, ക്രെഡിറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ബൈ ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ബൈ ഐറ്റംസ് എഴുതും, ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ 2 ഐറ്റംസ് ആണ് എഴുതുന്നത്, 2 വന്നത്. അപ്പോൾ 2ഉം ബൈ ഇടുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എഴുതി പോകാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. ഇനി സെക്കൻഡ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിലും അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരണം അല്ലേ. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നത്. ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഫോർ ഫർണിച്ചർ ആണ്. ദെയർഫോർ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ഹിയർ ആസ് 2/1/2019 by furniture account കൊണ്ടൊന്നും എഴുതണേ. ബൈ ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് ഈസ് 4,000. ബൈ ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് 4,000. അപ്പോൾ ഫർണിച്ചറിൽ എന്ത് എഴുതണം, ഫർണിച്ചറിൽ എന്താ 2 ക്യാഷ് എന്നാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് എഴുതുന്നു, 2/1/2019 2 ക്യാഷ് എന്നെഴുതി 2 ക്യാഷ് എന്നെഴുതി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് ഈസ് സെയിം 4,000. എമൗണ്ട് ഈസ് സെയിം ആസ് 4,000. കണ്ടോ, ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തെന്ന് എഴുതണം, ബൈ ഫർണിച്ചർ എന്ന് എഴുതണം. അതുപോലെ ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എന്തെന്ന് എഴുതണം, 2 ക്യാഷ് എന്നും എഴുതണം. അങ്ങനെ എഴുതിയെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു ജേണൽ എൻട്രീനെ 2 അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ എന്താകത്തുള്ളൂ, പോസ്റ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആവത്തുള്ളൂ. We want to write a single journal entry at least in 2 places, 2 accounts. Then only the posting process is over. So next we can consider the third transaction, purchases account debtor cash account. അല്ലേ, പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് തേർഡ് എൻട്രി. അപ്പോൾ ക്യാഷിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും, ക്യാഷിൽ 3/1/2019 ഇവിടെ എന്തെഴുതും, ബൈ പർച്ചേസസ് account amount is 5,000. By purchases account amount is 5,000. Then in purchases account നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കും, 1/3/1/2019 എന്ന് കാണിക്കും, 2 ക്യാഷ് എന്ന് കാണിക്കും. 2 ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് 5,000. അപ്പോൾ ഓൾ പോസ്റ്റിങ്സ് ആർ ഓവർ. ഉണ്ടോ, ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് വരണം, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനും വരണം. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും, 2 ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതും. ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും, ബൈ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതും. ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഫർണിച്ചറിലും ക്യാഷിലും വരണം. അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് എന്തെന്ന് എഴുതി, ബൈ ഫർണിച്ചർ എന്ന് എഴുതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് വരും, 2 ക്യാഷ് എന്ന് വരും. ഇനി തേർഡ് എൻട്രി എങ്ങനെയാണ്, പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് എന്ത് വന്നു, ബൈ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ടിലോ 2 ക്യാഷ് എന്ന് വന്നു. ഇതാണ് പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. We are transferring the journal entries from journal to ledgers. Journal to ledgers is known as the process of transferring journal entries from journal to ledger is known as posting. Now we want to balance each side by adjusting the deficiencies. അതായത് ഈ 2 കോളവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ബാലൻസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് താത്ത് വരയ്ക്കുക, മിഡിലായിട്ട് 2 കോളം ഒരുപോലെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക. 2 കോളം കൂട്ടി നോക്കുക. ഇവിടെ 10,000 റുപ്പീസ്, ഇവിടെ 4,000 പ്ലസ് 5,000 9,000. അപ്പോൾ ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നത് എവിടെയാണ്, ഇവിടെ 1,000 റുപ്പീസ് കൂടി എഴുതിയാലേ എന്താകത്തുള്ളൂ, 10,000 ആകത്തുള്ളൂ. Here the total of debit side is 10,000 and the total of credit side is 9,000. Therefore 10,000 minus 9,000 is 1,000.
That is the difference amount. So we are writing this item as on 31/1/2019. അതായത് ലാസ്റ്റ് ഡേയിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേ ഇൻ എ മന്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവന് എഴുതുന്ന ഐറ്റം ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ, carried down, C/D, carried down. That is 10,000 എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ നോക്കി, ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ്. Therefore we are writing രണ്ട് എമൗണ്ട് ഒരുപോലെ വരണം. 10,000 ഇവിടെയും 10,000. Then double line, put a double line here. Then next day of the next month is known as 1/2/2019. അതായത് ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റ് വീക്ക്. January 31st is the last day. Therefore February 1st is the next day. So we are transferring this amount. ഈ എമൗണ്ട് ആണ് ഈ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതും to balance brought down, B/D, brought down അല്ലേ. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ brought down ചെയ്തതാണ്. which how much? 1,000 rupees. This is the process of balancing of an account. ഉണ്ടോ, ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ടാലി ചെയ്യുക. ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കൂട്ടി നോക്കുക, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും കൂട്ടി നോക്കുക. അതിലേതാണോ കുറവ് വന്നത് ആ കുറവ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കുറവ് കാണിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഡെഫിഷ്യൻസി എമൗണ്ടിന് എങ്ങനെ കാണിച്ചു, ബാലൻസ് എന്ന് കാണിച്ചു. ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ഉണ്ടോ, ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ 10,000 rupees വന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാഷിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ആ മാസം അവസാനമാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. 31/1/2019 we are closing the cash account and transferring the balance carried amount to the next day of the next month. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2/2019 നമ്മൾ ഈ 1,000 rupees എന്ത് ചെയ്തു, ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്കാണ് അടുത്ത മാസത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എഴുതി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നോക്കിയാൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ഐറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദെയർഫോർ ഇവിടുത്തെ ഡെഫിഷ്യൻസി എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചു, ഇവിടെയും വരച്ചു. ഇവിടെ എത്ര വരും, ഇവിടെ 10,000 rupees, ഹിയർ ഓൾസോ 10,000 rupees അല്ലേ. അപ്പം ഈ മേളിൽ 10,000 rupees വരണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എന്ത് എഴുതണം, 10,000 rupees എന്ന് എഴുതണം അല്ലേ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഐറ്റം, 31/1/2019. 31/1/2019 നമ്മൾ എന്തെഴുതും, 2. ഈ സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താ എഴുതുന്നത്, 2 എന്ന് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ 10,000 കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐറ്റം ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും വരാം, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും വരാം. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ബാലൻസ് എന്ന് എഴുതുന്നു. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കം ഇൻ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് എസ് 2 ബാലൻസ് ഏരിയ. അപ്പോൾ 2 ബാലൻസ് ഏരിയ എന്ന് എഴുതും. അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് ഡേ കഴിഞ്ഞു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മന്തിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1st February 2019. Here we are transferring that amount. Say for buy balance brought down 10,000. Buy balance brought down 10,000. So capital account is balanced. Next is furniture account. Furniture account la balance 4,000 rupees ana. So we are balancing on each side. Here we want to write 4,000. Here also we want to write 4,000. അല്ലേ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ 4,000 rupees വരണം. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഐറ്റം, ഓൺ 31/1/2019 ഈ സൈഡിൽ ബാലൻസ് ഒന്നുകൊണ്ട് എന്ത് വരും, ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ. ബ്രോഡ് ഡൗൺ അല്ല, ക്യാരി ഡൗൺ. ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ 4,000. ഇതിവിടെ എന്ത് എഴുതണം, 1/2/2019 ഓൺ February 1st day we are writing as ഈ ബാലൻസിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു, ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ therefore ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്തതാണെന്ന് കാണിക്കാൻ to balance brought down amount is 4,000. Then next we are closing the purchases account. Here it's 5,000. Here we want to write 5,000. Here also we want to write 5,000. Right. Deficiency amount is 5,000. What is the item, 31/1/2019. Which item, buy balance carry down
5,000. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിലേക്ക് അത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു. ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പം ടു ബാലൻസ് brought down, BD, brought down. The part is the amount 5,000. So this way, likewise, we can draw so many ledgers like. അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച്, ജേണൽ എൻട്രീസിൻ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് നോക്കണം? ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു 3 എൻട്രിയാണ് ഇവിടെ വന്നത്. പക്ഷേ 3 എൻട്രിയിൽ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലറായിട്ട് വന്നത് ക്യാഷ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ക്യാപിറ്റലും ഫർണിച്ചറും പർച്ചേസസും സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആദ്യം തന്നെ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ എണ്ണം എടുത്തിട്ട് അത് ഫുൾ വരച്ചിടുക. ആ ഫുൾ വരച്ചിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ? പോസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് മിസ്സായി പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ ബൈ വന്നിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 2 എഴുതി പോവുക. അന്നേരം തന്നെ ആ പർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? ബൈയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനും മിസ്സാവില്ല. ഒരെണ്ണം ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത് ചെയ്യാനിരിക്കരുത്. എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുക. കൗണ്ട് ചെയ്ത് അത്രയും ജേണൽസ് ഡ്രോ ചെയ്യുക. ദെൻ ഓൺലി പോസ്റ്റ് ഈച്ച് ഐറ്റം. ദാറ്റ് ഈസ് 2 ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ, ബൈ ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ. ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ. ഒരിക്കലും ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ വി ആർ നോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റിങ് ക്യാഷ് ആസ് എൻ ഐറ്റം. ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വി ആർ നോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റിങ് ക്യാപിറ്റൽ ആസ് എൻ ഐറ്റം. അത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഒരിക്കലും ആ സിമിലർ ഐറ്റം തന്നെ ആ അക്കൗണ്ടിൽ വരില്ല. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെബിറ്റ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.